ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। श्री अकाल तख्त साहिब जी के जथेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जी ने ਅੱਜ एक बयान दिता है जिहदे विच ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि श्रोमणी अकाली दल ਦਾ खत्म होना जिथे कौम ਲਈ नुकसानदायक है ਉੱਥੇ देश ਦੇ ਲਈ भी घातक है, क्योंकि श्रोमणी अकाली दल ने देश की आजादी के लिए भी बड़े वड्डे पद्धर ते कुर्बानियां दित्तियां ने। ਗਿਆਨੀ जी ने अकाली दल के ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ भी कहा है कि ਉਹ अकाल तख्त साहिब ते इकट्ठे होण। इस संबंधी मैं कुछ नुकते आप जी के ध्यान में लियाना चाहना। ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह जी श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा माण मत्ता इतिहास है इहदे तो कोई भी मुनकर नहीं हो सकता। मेरा ख्याल है दुनिया भर विच वसदे हुए सिख इस गल तो जाणू ने कि साडे बजुर्गां ने कुर्बानियां दे के शहादतां दे के श्रोमणी अकाली दल अते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी होण दे विच लिआंदी है। पर जिहड़ी तुसीं अज अकाली दल की फिक्र कर रहे हो, सानू ये महसूस हो रहा है कि असल विच जिहड़ी फिक्र है तुहानू वो श्रोमणी अकाली दल की, पंथ की जां देश की नहीं है, बल्कि वो बादल के टब्बर की तुहानू फिक्र है। क्योंकि मैं कहना चाहना कि तुसीं ईमानदारी नाल दसो कि की अकाली दल अज खत्म होया? अकाली दल तां उसे दिन खत्म हो गया सी। सिद्धांतक तौर ते अकाली दल दा कतल तां उस दिन हो गया सी जदों मोगे दी कानफ्रेंस दे विच तुहाडे चहेतियां ने ये ऐलान करता सी कि अकाली दल अज तो पंथक पार्टी नहीं बल्कि ये पंजाबी पार्टी है। तुहाडे चहेते यानी हरप्रीत सिंह जी जिन्हां ने तुहानू जथेदार बनाया है, उन्हां दीयां करतूतां असीं दरबारे खालसा जथेबंदी वल्लों आ लाणत पत्तर दे विच भी डिटेल दे विच लिखियां होईयां ने। जदों बादल ने सरपंची शुरू की है, जदों वो 1970 दे विच पहली बारी मुख मंत्री बनिया, उथों लैके यह बरगाड़ी कांड तक जिहड़ियां इन्हां ने करतूतां कीतियां ने वो सारियां साडे यह असी संगत दे विच वंडियां ने और पढ़ के भी सुनाइयां ने। मैं कहना चाहना कि देखो पिछली बारी भी 2017 दे विच भी अकाली दल दा हशर बहुत माड़ा होया सी, पर उदों तुहाडे वर्गे जथेदारां नूं किसे नूं इन्नी तकलीफ नहीं सी होई, क्योंकि उदों घट्टो घट जिहड़े तुहाडे खास ने जिहड़े तुहानूं जथेदार नियुक्त करदे ने बादल के वो जित गए सी। पर हुण तुसीं इन्ना ज्यादा चिंतित हो गए हो क्योंकि वेखो राजनीतिक पार्टियां नाल वखरेवें हजारां हो सकदे ने, पर दुनिया भर विच वसदे हुए सिखां नूं मैं समझदा एक सुकून मिलिया, एक हिरदे च ठंड पई है जदों पंथ दे वड्डे गदार जिन्हां नूं जथेदारां ने फखरे कौम दे खिताब दिते, जदों वो बुरी तरह रोड ते पंजाब ने पंजाब दे लोकां ने, तां इहदे नाल सानू ठंड पई है हिरदियां नूं। यानी हरप्रीत सिंह जी असी सिख जिहड़े किसी पावर दे विच नहीं, जदों धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी 2015 दे विच होई बरगाड़ी दे विच, तां उन्हां बेअदबी करन वाले दोषियां दी जदों पुस्त पनाही हो रही सी उदों तुसीं कित्थे गए होए सी जां तुहाडे वर्गे जथेदारां ने उदों कदे नहीं कहा भी पंथ इकट्ठा होवे, पंथ नूं खतरा है? जां फिर इंसाफ मंगण वाली सिख संगत दे उत्ते जो कहर बैबल कला ते कोटकपूरा दे विच वापरिया उदों पंथ नूं कोई खतरा नहीं सी? कि ये अकाली दल उदों जिउंदा सी सिद्धांतक तौर ते? जिहड़े बंदे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बेअदबी दा इंसाफ मंग रहे ने, जदों अकाली दल की सरकार विच उन्हां नूं गोलियां नाल भुन्निया जा रहा सी, उन्हां ते डांगा भराइयां जा रहीआं सी, मेरे समेत किन्ने बंदियां ते 307 दे इरादा कतल दे परचे पाए जा रहे सी, कि श्रोमणी अकाली दल उस दिन खत्म नहीं सी हो गया? अकाली दल की रूह का कतल बादलों ने उदों नहीं सी कीता जदों सौदा साध नूं बिना मंगिया माफी मंगवाई गई जथेदारां तो। और ये तो अलावा जेड़े डेरा प्रेमी जतिंदर वीर जिम्मी ते कुलदीप प्रेमी गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के दोषां विच साबित हो चुके ने, उन्हां नूं श्रोमणी कमेटी ने दुकान नंबर 61 ते 80 भगता भाईका दे विच दुकानां प्रॉपर्टी दित्ती हुई सी अपनी किराए दे उत्ते। जिन्ना चिर असी दरबारे खालसा वल्लों इते रौला नहीं पाया, तुहाडा जलूस नहीं कढिया टकिया के संगत ने साडा साथ दिता, उदों तुसीं यह दुकानां खाली करवाइयां सीगियां। मैं किन्नियां कि तुहाडे यह
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫਰੋਲਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਭਨਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕੀ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟੱਬਰ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ? ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ? ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਓ ਜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸੱਦੀ, ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੇ? ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਨਾ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬੰਦੇ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੌਲੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਨਾ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲੀ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਬੀਬੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾਈਏ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਾਨਮੱਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਗਦਾਰ ਡੋਗਰੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੀ। ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਛੋਟੇ ਬਾਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਨਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਤੋਂ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਰ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਫਰ ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਬਸ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇਰਾ,
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਵੇਖੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਏਡੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਝੂਠ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 1970 ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਐਡਾ ਧਾਮ-ਝਾਮ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਦਲ ਕੇ ਰੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਕ ਰੁਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਂਡੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕੁੜਕੁੜ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚਿੱਠੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਦਲ ਐਂਟੀ ਗਰੁੱਪ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀਰੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ, ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਲਾਊ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਬਰਨਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ 1986 ਚ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਕੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਬੋਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਤਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹਸ਼ਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਦਲ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਗਾਵਤ ਉੱਠ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਾਦਲ ਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਕ ਰੁਲੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਤਿਉਂ। ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਓ, ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਦਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੀਨਾਪਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਲਾਇਕੀਆਂ ਜਗਜਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।